पहला तो दो तीन बेनतियां ये करनी चाहांगा कि ये अंदोलन कल्ले पंजाब दा नहीं है। असी आपे ही पंजाब दा ना बनाई जाइए। सरकार तो कहती है पंजाब दा, ये अंदोलन सारे देश दा है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हैं। जेड़ा भी जी रोटी खांदा है, कल्ले किसानां दा नहीं है, जेड़ा भी जी रोटी खांदा है, भावें वो हिंदू है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो तमिलनाडु दा है, भावें वो केरला दा है, भावें वो शहर दा, भावें वो पिंड दा है, ये अंदोलन उन्हां सारियां दा है। ये अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नां ते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। ये 36 बरादरी का जिन्हों आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं मानवता का अंदोलन है। जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा भोजन है, रोटी है, ओदा बिजनस, ओदा व्यापार, जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको, पर इस सरकार ने ओदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनस जिहड़ा है, खेती का जिहड़ा व्यापार है, वो कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है, वो कंपनियां करनगियां। उदों अगला पड़ा जिहड़ा इहदा ठेका प्रथा कह लो, वो पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीं पौड़ियां आनियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है। तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका के किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उन्हां दे नाल कराना है ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकदा। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई हज़ार एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी ते जिन्ना खेती का कारोबार है वो सारा कंपनियां दे हवाले करना है। जिन्ना बाजार का कारोबार है, जिहड़े शहर वाले वीर ने वो साडे तो भी पहला गए। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुना वधेगा। सारे बाजार ठप, चंद कंपनियां दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। इत्थों तक कि हस्पतालों दे विच, डॉक्टरी लैन दे विच इहदे च कंपनियां इंटर कर गईयां। जिन्ने वड्डे हस्पताल ने वो कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश के कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। एक कारोबार देश दे विच होर चलदा सी, जिहदे च पंजाब रौला ज़्यादा पांदा सी, बाकी पूरे देश च कारोबार है नशे का कारोबार। नशे का कारोबार हुण वो भी कंपनियां करनगियां। पंजाब दा 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर दे हवाले करता। ये एक तीर नाल 2 शिकार करनगे। एक कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है। आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है, पर हुण इहनूं अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का कट्ठा ही माल आ गया। 30,000 करोड़ का ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं, अडानी सेफ, कोई मुकदमा नहीं। ये कारोबार भी अगे वास्ते कंपनियां करनगियां। ये कारोबार भी अडानी वर्गे करनगे। क्यों? जे जिहड़ा इत्थे किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। अद्धी किलो कोई 5 किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। दूजा फायदा, दूजा शिकार ये होएगा कि जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसते घर की तलाशी लैणगे ते कहणगे इहदे कोल समैक मिली है।
10 ग्राम ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਟਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਆੜਤੀ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੌਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੌਲਰ ਦਾ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਸਾਲ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ 6 ਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੱਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੌਸ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ उस मंत्री नूं छेती गिरफ्तार कर लिओ, नहीं तो आपां उहदे वास्ते भी कोई ना कोई सख्त कदम चकना पेगा। साथियों, ये अंदोलन लड़दियां 10.5 महीने सड़कों ते बैठियां नूं हो गए। उस तो पहला पंजाब दे विच अंदोलन चलदा रहा, हरियाणे दे विच अंदोलन चलदा रहा। 10 सितंबर नूं हरियाणे च बुरी तरह लाठीचार्ज होया सी, बड़े लोगों के सिर पाटे सी। उस तो बाद अंदोलन थोड़ा होर गर्म हो गया सी। 26 नवंबर तो आप बैठे हुए हाँ। 700 किसानों के करीब शहीद हो चुके ने, पर कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो ये सरकार मैनू लगता है बई जिवें कहते हैं भी सीधी उंगली नाल घी नहीं निकलता, थोड़ी जी टेढ़ी करनी पएगी। सराफत नाल इन्हां नहीं मनना। आप अपने मोर्चे च गल रखांगे। किसान मजदूर फैडरेशन जिहदे च फूल साहब शामिल ने, असी फैसला लिया भी है सी भी असी मोर्चे दे अगे अपनी बेनती रखांगे बई 1 साल बैठे नूं जदों हो जे, जे साल ते भी सरकार ना मन्ने तो फिर आपां नूं थोड़ा जिहा कैड़े हो जाना चाहिए। आपां नूं मोदी दा घर दा जाके उत्थे टेंट गड़ देने चाहिए। कुर्बानियां ते देनियां पैणियां जे। भुख नाल ते ना मरनगे, धरनियां ते बैठे ते ना मरनगे। सरकार गोलियां नाल ही मार लेगी, जिन्ने मारेगी एक बारी। वो अपना शौक पूरा कर लेंगे। आपां किसी ते हथ नहीं चकना, आपां कोई डंडा सुट्टी नहीं होना। वो मारदे ने मारो। लड़ाई ते अंदोलन दे विच अंतर है। लड़ाई वो हुंदी है भी जे अगला किरपान कढ़दा ते आप भी किरपान कढ़ो, वो लड़ाई हुंदी है। अंदोलन वो है बई सरकार हथ चकदी है, बेशक चके, पर असी हथ नहीं चकना। जे असी हथ चकांगे अंदोलन साडे खिलाफ चला जाएगा, जे सरकार हथ चकेगी तो सरकार दे खिलाफ चला जाएगा। इस करके असीं सारे अंदोलनां दे विच इन्ना कुछ परहेज रखना है बई आपां हथ नहीं चकांगे। पर इस तरह बह के जिस तरह आप 10 महीने तो बैठे हुए हाँ, जे 10.5 महीने च सरकार ने कुछ नहीं सुनिया तो अगले 10.5 महीने च भी कोई सरकार सुनेगी, इसकी कोई गारंटी है? फिर आप सारी उम्र सड़क ते ही कढ़ांगे। हुण इस करके किते ना किते सानू सोचना पेगा। सानू सोचना पेगा कि सरकार नूं जदों तक आप मजबूर नहीं करते, ये और सरकार है, जदों तक आप मजबूर नहीं करते भी इनू देना ही पे, इनू मनना ही पवे, उदों तक साडा हल नहीं होना। दूजा मैं थोड़ा जा जिक्र करना चाहांगा। वैसे तो ये स्टेज जिहड़ी है उहदी नहीं है, पर थोड़ा जा जिक्र करना चाहांगा भी तुहाडा जिहड़ा ये हाल है, तुहाडा जिहड़ा ग्राफ थल्ले गया है, जिथे उत्तम खेती सी अज उत्तम खेती नहीं रही। जिथे साडे बजुर्ग अपने मुंडे नूं नौकरी नहीं सी करांदे, अज आपां नौकरी वास्ते पैसे दे रहे हैं। ये हाल साडा किहने कीता है? आपां अज लड़ रहे हैं। ये कानून किहने बनाए ने जिन्हां पिछे आपां तड़वाण वास्ते लड़ रहे हैं? मुकदमे भी बनवा रहे हैं, डांगा भी खा रहे हैं, कतल भी साडे कर रहे ने। ये कौन लोग ने? ये ने साडे देश दे राजनेता, ये ने साडे देश दे हाकम। इन्हां नूं हुकूमत किहने दित्ती? इन्हां नूं राजनेता किहने बनाया? इन्हां दे हथ पावर किहने दित्ती? ताकत किहने दित्ती? किहने अज जिहड़ा लुट रहा, तुसीं कानून बना के तुहानूं लुटिया जा रहा है। अज हथियारां दे बल ते नहीं सानूं लुट रहे, कानून बना के लुट रहे ने। वो कानून किहने बनाए? साडे नीतिकारां ने, साडे नेता ने। वो नेता किहने बनाए? वो तुसीं बनाए।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ? ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਬਣਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਣਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਚ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਲੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਚਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, 3.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਚੱਟੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਤਾ ਉਮਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾ ਉਮਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13% ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 13% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਕਰੋ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 18 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।